Hi, hello, vanakkam and welcome back to Janus Talk. Mic actually inga irukku. Okay, cut. Hi, hello, vanakkam and welcome back to Janus Talk. Innikku vandu we have my best friend here. Hi. Back. Yes. So innikku vandu ungalku vandu oru entertaining ஆன ஒரு challenge தான் இருக்குது. நாங்கள் பெருசாலாம் ஒன்றும் யோசிக்கலை. இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கொஷன் அண்ட் ஆன்சர் தான். லைக் என்னை பற்றி வந்து பிங்குக்கு எவ்வளோ தெரியும், அவளை பற்றி எனக்கு எவ்வளோ தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஷன்ஸ் கேட்டுட்டு ரெண்டு பேருமே ஆன்சர் பண்ணுற சேலஞ்ச் தான். என்னை பற்றி எல்லாம் தெரியுமா உனக்கு? இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரியுமா? தெரியும். நான் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. சரி, ஓகே ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி சேலஞ்ச். ஷியோர். வாங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு செட் ஆஃப் 14 கொஷின்ஸ் நாங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து நாங்கள் மாற்றி கூட கேட்டுக்கலாம். ஒரு ஃபஸ்ட்டு 7 பிங்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் 7 நான் கேட்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? I'll start. அவங்களே சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓகே. ஓகே, ஸோ கேம்குள்ளே போகலாம். ஆல் ரைட். Which is my favorite reality show? Which means which is your favorite reality show? That's the question. ஆக்சுவலி இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே உன்னை பற்றி தானே? Is it? Sorry, then which is my favorite reality show in the present? Presently? இந்த ப்ரெசன்ட்? ஆமாம். Okay. I think we already discussed, right? Right it. கேக்குறா பாருங்க, இது ஒரு சேலஞ்சா? Right it seems. In Netflix or what? I don't know, just write it. Okay. What's the answer? Okay, பாருங்க, தெரியுதா? The gold type? Yes. Oh my god. Yes, she got it right. Yes, that's my recent favorite. Yes, we've been like discussing a lot. Actually, I think நான் உனக்கு சொன்னா நான் அது பார்த்து சொல்லி இல்ல நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உன்கிட்ட சொன்னேன். The series is so uplifting. Recent favorite actually. அதோட final episodes we are actually still waiting for it. ஏன்னா அதோட அந்த season like it's getting over. நீங்க பாருங்க, like you guys have to like girls நம்ம சேனல் மோஸ்ட்லி வந்து girls தான் பாக்குறீங்க. எந்த ஒரு girls இருக்கட்டும், like women எல்லாமே married or unmarried யாரா இருந்தாலுமே என்ன ஏஜ் குரூப்ஸா இருந்தாலுமே கண்டிப்பா Netflixல வந்து bold type series பாருங்க. ஏன்னா அது friendship, professional life, personal life எல்லாமே combine ஆகி எப்படி how to manage ourselves அப்படிங்க. How to actually balance it, you know எல்லாத்துக்கும் priority கொடுக்க, like there's a lot of things you will get to know when you start watching it. So it's a must watch. Please do watch. So 1 point. Yes. 7 she scored actually 1. That's right. Okay. Next question. What is the thing which drives me crazy? Which drives you crazy? Yeah. Okay. Crazy as in a good way or in a, oh my god, this is going crazy on the mother. You have to tell me that. This is going crazy. Fed up on the madri. Okay. Okay. Yeah. Nalita. I've written something. Yes. My answer is your business. Fuck. Okay, அந்த மாதிரியா? I took it like very personal. Like really crazy. Personal na like marriage, matrimony things. Yes. She got it right. Like, yeah. I hate that as in that's not my thing as of now. So that's one topic like really drives me into nuts. So yes, and also yes, business. Okay, game kulla polam. Enna idukku half point. Ava seri onnu kudukuran. Okay, next question. Oh, which veg I hate the most? Super. ஐயோ எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது, கெஸ் பண்ணு. தெரியாதா? பாவக்காய் கீரை. தெரியல, எழுது. கேக்குறா பாருங்க போங்க. அதுதான் ரெண்டுமே தான். Bitter gourd and spinach. Greens. Correct. My answer. She got it right. Bitter gourd. Spinach kuda okay. Any day bitter gourd is like I can't imagine அது முடியாது, எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது. Bitter gourd, okay. Yes, she got it right. Next question. Next. Who is my best friend other than her?
ஐ நோ. சொல்லட்டா? சொல்லு. Angel. Yes, she got it right. Angel. She is really an angel. Yes, she is my best friend apart from Janu. Yes, we are like close from our college, and still now she is married. She is with her husband abroad. I miss her, yeah, but yes, she is my best friend. Correct soltappa. Correct. என்ன நான் ட்ரீம் கேஷ் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் மேரேஜ்க்கு. Yes, Janu panna. Right. Got it. ஏன்னா எல்லாமே கரெக்ட்டா சொல்றாளே. பிடிக்கல எனக்கு இந்த சேலஞ்ச் பிடிக்கல. வேற क्वेश्चन. My favorite celebrity. ஐயோ எனக்கு தெரியாதே பிகாஸ் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் சீசன் டு சீசன் எனக்கு இப்போலாம் அந்த கிரேஸ் இல்லை ஃபேவரட் அப்படின்னு. இருக்காரு ஹாலிவுட் கோலிவுட் ரொம்ப நம்மளா. எஸ் ஆல் டைம் நம்ம பேசியிருக்கோமா? கெஸ் பண்ணு. தனுஷ். She got it wrong. ஐயோ விஜய் சேதுபதி. தலை. விஜய். ஐயோ தலை. நான் தான் தலை ஃபேன். நீ தலை ஃபேனா? என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. நீ கேட்கவே இல்லை. அடே பாவி, என்ன ஸ்கூல்ல இருந்து எனக்கு தெரியாது. Yes, my rather than mentioning him as a celebrity, I like him personally. என்னன்னு தெரியல. I like Tala. So வலிமை அப்டேட் இருந்தா சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா. So yeah, Tala. Okay. She got it wrong. Ouch. 4 points. ஆமா. அடுத்த question number 6. What is my passion? எழுது பார்க்காத காப்பி அடிக்கிறாங்க. எனக்கு நான் அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். சொல்லட்டா? Business like restaurant வைக்கிற மாதிரி or she got it right again. Business, something that I know. Not mentioning what business or whatever it is, you'll see in the future. So yes, she got it right. Okay, next question. Okay, all the last question. Tough ஏதாவது கேளுங்க. ஐயோ. My best productive time. What is like the thing that I invest most? ஃபோன் தான் நோண்டிட்டு வேற என்ன கிளிப்பேன். அது இல்லாமல் நான் வேற எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா எழுது என்னடி ஃபோன் தான் நீ நோண்டிட்டு இருப்ப நீ எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடக்டிவ் டைம்னு சொல்லிட்டு அப்படி அசிங்கப்படுத்துறா பார்த்தீங்களா கர்த்தாவே. நீ ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்ததில்ல. ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். இங்கே வந்துமே 3 நாள் படுத்துட்டு ஃபோனை தான் நோண்டி. நானும் வலுக்க டைமாக வா வீடியோ எடுக்கணும். நான் குளிச்சு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தான் மேடம் குளிக்க போகிறாங்க. ஒரு பாத்ரூமில் எத்தனை பேர் குளிப்பாங்க? இங்கே 3 பாத்ரூம் இருக்குது. ஐம் கம்ஃபர்டபுள் இன் திஸ் ரெஸ்ட் ரூம் ஒன்லி. யா தப்பா? சரி ஓகே. ப்ரொடக்டிவ் டைம். என்கிட்ட ஆன்சரே இல்லை. போதுமா? எழுதிட்டம்பா. அடிக்கடி நம்ம பேசுகிற ஒரு விஷயம் தான். தட் இஸ் லைக் த திங் ஐ இன்வெஸ்ட் மோஸ்ட். இது கூட உனக்கு தெரில. ஏன்னா வந்து அதுங்கிறா. ஓகே சொல்லு. என்ன பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது சர்ஃபிங் அண்ட் டிஸ்கஷன்? கரெக்ட். என்னது? டிஸ்கஷன் அபவுட் பிஸ்னஸ், அபவுட் அவர் கரியர். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நாங்கள் பேசுகிற ஒரு விஷயம் இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் இஸ் லைக் அபவுட் வாட் வி வாண்ட் டு டூ, ஹவு வி கேன் டூ, வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹேவ். பேசுகிறான்னா நீ என்ன பண்ணுவ வீட்டில்? அதை பற்றி ரிசர்ச், அதை பற்றி அதாவது அப்படியே. நிஜமாவா? தப்பா நினைச்சிட்டேன். எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருப்பான்னு நான் நினைச்சேன். பட் இருக்கு ப்ரொடக்டிவா நான் பண்ற இன்னொரு விஷயம். நான் ஆக்சுவலா நான் ஸ்லீப்பிங் ஏன்னா வந்து தூக்கம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. இட்ஸ் லைக் ஃப்ரீயா கடவுளே கொடுத்த ஒரு விஷயம். ஆனா அது இப்போ யூட்டிலைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நினைச்சாலும் தூக்கம் வராது. அந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐம் ஸ்லீப் டிப்ரைவ்ட் like in all days. It's very hard for me to fall asleep in the recent times. So yeah, but other than that, about our career, நான் அவளை வந்து like boost பண்ணுவேன் நிறையா. like I used to like encourage whatever little things that she does. So mostly அந்த டாக்ஸ் தான். ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுற அந்த இது ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு கரெக்டாகவே அவளும் யூஸ் பண்ணுவா. வெடிய நேற்றுக்கு I slept around 12 and she was like still using her mobile. Yesterday it was like 4 o'clock it seems the time she சரி ஓகே விட. சரி ஓகே. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு மச்சான் சொல்லுவேன். அவ்வளோதான், நான் தான் வின் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோட டர்ன். நீ எந்த அளவுக்கு எனக்கு வச்சிருக்க பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து என்னோட டர்ன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்,
ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. என்னோடய ஃபேவரட் கலர். வாட் இஸ் மை ஃபேவரட் கலர்? வாட் இஸ் மை ஃபேவரட் கலர்? Black. Any day, all day, every day, black. Without a doubt. Okay. Second question. Okay, one best thing that happened to you in recent past. To me, yeah. Answer. It's her business, and No. it's business as in like your, and it's me. Yeah, was it? That's what I meant. ஐயோ பாருங்க me எவ்வளவு கேப்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க me our business ஏன்னா இப்பதான் அது டேக் ஓவர் ஆச்சு. Actually she slowly started like seeing growth in the things that she was doing actually, so I thought that made her happy. Okay. And me, obviously me. Actually இவ தான் நான் எழுதினது your visit மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கேன். That means it's me, like கரெக்ட் தான். ஆமா கரெக்ட். Okay, 2 point, very good. Okay, second question. Third ma. Third question. எனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்? Dance or cooking? Which is my very favorite. தெரியும். Dance obviously childhoodல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். குக்கிங்லாம் இப்போ வந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான். From school days she is like, I don't know, one thing that she keeps moving with her moves. அந்த மாதிரி கிளாஸ்லையும் சரி, நாங்கள் அவளை வந்து கிளாஸ் முடித்தாலும் அங்கே வந்து இவளுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ நடக்கும். லைக் கிளாஸில் அவளை ஆட சொல்லுவோம், இந்த பாட்டில் இந்த ஸ்டெப் வேணும் ஆடி காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் டான்ஸ். ஜானுனா டான்ஸ், இட் வாஸ் லைக் தட். நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு பட் ஷீ இஸ் அ குட் டான்ஸர், லைக் really a good dancer. So சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு டான்ஸ் வரும், ரொம்பவே நல்லா வரும். நான் கிளாஸில் எதுவும் போகல, அதுக்கப்புறமா தான் நான் சும்மா கிளாஸ் போனேன். So cooking is like her recent-ஆ வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலா, that I don't know, but she is also a really good cook. Yeah, I've tasted it, so okay. Correct. Actually ரெண்டுமே கரெக்ட், பட் டான்ஸ் தான். Yeah, ரெண்டுல எதுன்னு கேட்டா then I'll say obviously dance. Okay, 3 out of 3. Thank you. Okay, next question. Okay, கரெக்டான கேள்வி தான் கேட்டிருக்கேன். நான் உன் வீட்டுக்கு எத்தனை வாட்டி வந்தேன், எப்போ வந்தேன்? சரி நீ சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துக்கலாம். மேபி என் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து எப்போ வந்தேன்னு கேட்டால் சத்தியம் எந்த மந்த் ஆக்சுவலாக எந்த மந்த் வந்தேன், எத்தனை நாள் நான் வந்துட்டு போனேன், எத்தனை நாளா எத்தனை வாட்டி தானே கேட்டேன், எத்தனை வாட்டி, அதுதான் நான் என்ன வந்தது. உனக்கு தான் நம்ம வீட்டு சுச்சுவேஷன் தெரியும்ல பிங்கோ. எப்போ வந்தேன்னு கேட்டால் I really don't remember. எந்த மந்த் யோசி. 2020ல வந்தா. 2020ல வந்தேன். இப்போ எந்த மந்த்னா மேபி செப்டம்பர் அக்டோபர், I don't know. Yeah, that இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணு. அக்டோபர். எஸ் அக்டோபர்ல தான் கரெக்டா. ஓகே, சம்திங் வெரி பர்சனல். ஞாபகம் இருக்கா? நான் திங்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்தேன். எஸ் எஸ். எங்கள் அப்பா வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இங்கே எங்கேயுமே விடவே மாட்டாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நான் எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் ஹேங் அவுட் பண்ணதில்லை. இவள் வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு போவா. ப்ளஸ் நான் இவள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் வீட்டுக்கு நான் போகிறேன். அதுக்கே நான் அவ்வளோ அழுது அடம் பிடிச்சேன், என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி. காலையில் எங்கள் அப்பா 9 o'clock கூட்டிகிட்டு போவார். 9 to 5 or 6 நான் வீட்டில் இருந்துட்டு திரும்ப ரிட்டன் அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அதுமாதிரி 3 days நான் போயிட்டு வந்தேன் அக்டோபர் மந்தில். Then again she came twice. One வந்து she stayed actually because it was raining. So இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் போக வேண்டாம். Then somehow we managed to tell them it's better don't come all this way, it's raining. So it was like a sleepover kind of night. She stayed. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் she stayed. The other time she came, she will be dropped in my place and then she will be picked back. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ நான் இந்த டைம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவன் என்ன அங்கே பார்க்க வர முடியாது என் வீட்டுக்குங்கிறனால விட மாட்டாங்க. இப்போ நாங்களே வந்து வெளியில் போகணும் அப்படின்னா நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனால் வீட்டில் விட மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் இவளாவது வந்துட்டு போகிறேன். எனக்கு அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கு. ஓகே கரெக்டு தான். அக்டோபர் டைம். எஸ் 2 times. 4 out of 4. Very good. Next அடுத்து. Next question. The person I want to kill. ஓ தெரியும்.
வேற யாரா இருக்க போகுது? அவ போட்டு தள்ளணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு ஆள். No! Please, no! நான் பீப் சொல்றேன். போன கொஸ்டினோட ஆன்சர்லயே நீங்க ரிலேட் பண்ணிருப்பீங்க. அவளை எதுக்கு விட மாட்டாரு. டென்ஷன் காட்டி நீ வந்து பேசிட்டு போயிடுவ, நான் இங்க இருக்கணும். ஸோ ஆமா, நேற்று கூட சொன்னோம். ஐயோ. ஓகே. இந்த கொஷின் கேளு. 5 out of 5 மேடம் எடுத்துட்டீங்க. ஸ்கூல் டைமில் நம்ம ஸ்கூல் ஞாபகம் இருக்கா? நான் பேர் சொல்ல விரும்பவே இல்லை. சொல்லாத. ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் பெஸ்ட் திங் ஹேப்பன்னு சொன்னாங்க. It is us. There is nothing much or great to talk about that school, but all that happened is some memories, good memories that we had and our friendship. There's nothing much. இதெல்லாம் பேசினா நான் கேள்வி கேட்காம விட மாட்டேன் நினைக்காத. ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் படித்தோம்ல, அப்போ வந்து நம்மளுக்கு 4 ஹவுசஸ் இருந்ததுல. நான் எந்த ஹவுஸ் ஞாபகம் இருக்கா? நீ பேர் சொல்கிறேன் தெரியாது. எங்க அந்த பேரே வந்து ஏதோ துரியோதனா அதெல்லாம் இல்லை. இல்லடி, நான் சொன்னேன் அப்படியே நீ கண்டுபிடிச்சிட. நீ சொன்னாதான் எனக்கு தெரியுமே. ஐ டோன்ட் ஈவன் ரிமெம்பர். சாரதானந்தா, விவேகானந்தா, துரியானந்தா, அபேதானந்தா. Yeah, Abhedananda. I know. Yeah, Blue House. I don't know any of this. I myself don't know which house I belong to. இப்போ இவன் நேம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட I am still thinking where these are the names for those houses அந்த மாதிரி. I am not sure because I hardly remember. அங்க எனக்கு ஒரு I kind of don't want to recollect any memories of the houses or that school, but இப்போ நீ சொல்லி தான் ஆகும். தெரியாதுங்க சத்தியமா. I don't know. Related to this school, don't ask me anything apart from you. Okay, I'm Turyananda. I lost it. I don't know. நான் துரியானந்தா. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆக்சுவலா துரியானந்தா. நான் மட்டும் வித்யா நாங்க எல்லாமே எல்லோ டீம். நீ ப்ளூ. ஆக்சுவலா எனக்கு ப்ளூ ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா, எல்லாருமே நாங்க வந்து எல்லோல இருந்தோம். இவ மட்டும் ப்ளூல இருந்தா. பட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆமா, ஏன்னா எல்லா நல்ல பிளேயர்ஸும் இந்த சைடு. நான் ஒரே ஒரு அத்லீட். வித்யாவும் அந்த சைடு. ஷீ ஆல்சோ லைக் இஸ் a good athlete. பிரியா த்ரோபால் எப்பவுமே நாங்க தான் வின் பண்ணுவோம். வாலிபால் ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே அப்படிதான் இறங்கி லைக் ஈவினிங் வரைக்கும் தொண்டைக்கிலே கத்தி. actually எதுவுமே அந்த ஸ்கூல்ல குட் திங் இல்லன்னு சொன்னேன். பட் ஸ்போர்ட்ஸ் வைஸ் இட் வாஸ் குட். லைக் we were all படிக்கிற டைம் தவிர நாங்க பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணோம். டெய்லி நாங்க பிரின்சி ரூம்ல அட்டெண்டன்ஸ் போடுறோம். அவ்வளோ மோஸ்ட் வாண்டட் கேஸ் நாங்க 2 பேரும். மற்றவங்க கூட இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வராது எனக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து பயங்கர மெமரிஸ் எப்போவுமே இருக்கும் எங்களுக்கு. நாங்கள் படித்ததை தவிர பயங்கர அட்ராசிட்டி, வேறு லெவல் அட்ராசிட்டி. எங்களை எப்போவுமே பிரிக்க தான் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஹிந்தி ஆக்சுவலாக செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி எடுத்தான். எனக்கு தமிழ் தக்கத்திமி தான். ஹிந்தி சுத்தமாக கூட தெரியாது. இவ போனான்னு சொல்லி நானும் என்ன ஸ்டாஃப் கிட்டலாம் பெர்மிஷன் கேட்கணும். அந்த காமன் சென்ஸ் கூட இவ பின்னாடியே போய் நானும் உட்காந்துட்டேன். ஆமாம், she belongs to Tamil. I am in my Hindi class. She just because of me she came there and obviously எப்படி எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு there are certain terms and conditions that you have to follow. You have to fill a form and you have to shift from that language to this language. Madam அதெல்லாம் பண்ணல. period like Hindi period started. She directly came and she sat next to me. ஆமா, அதனால ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஆனச்சு. தொட்டி விட்டாங்க அவளை. அதுக்கப்புறம் ஜியோகிராஃபி பீரியட்ல வந்து பனிஷ்மெண்ட் வாங்கிட்டு வெளியில நாங்க இருப்போம். வெளியில அந்த பனிஷ்மெண்ட்காக தான் வெயிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு கிளாஸே பிடிக்காது. ஆமா, முட்டி போட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா மேம் வந்து என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதை இமிட்டேட் பண்ணிட்டேன். யூ ரிமெம்பர் தட் சுலோச்சனா? கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸ் இப்படி போட்டுட்டு அப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க. And she hates us for no reason actually. I don't know why the whole school hates us, I think. No, not the whole school. I think Princy and other staffs. கேர்ள்ஸ்க்குலாம் சீனியர் கேர்ள்ஸ்க்குலாம் எங்களை பிடிக்கும். ஜூனியர் கேர்ள்ஸ்லாம் பெரிய ரொம்ப நல்ல டான்ஸிங்க மாதிரி ஓவராக சீனாக போடுவாங்க. சீனியர் கேர்ள்ஸ்லாம் லிட்டரலி என்ஜாய் வித் அஸ், சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிதான் அப்படின்ட்டுன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நீ அவுட்டு, ஒன்று அவுட்டு. ஸ்கூல் பற்றிலாம் ஓகே. 1 2 3 4 5 6. லாஸ்ட் கொஸ்டின். த டாபிக் வி டிஸ்கஸ் த மோஸ்ட். எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிடுவான். Career, obviously. In the recent past, currently நாங்கள் like we been discussing that only. Everyone are in a like tough time. So அதனால இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம், what is our future goals, how do we want to see ourselves in the next few years அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So something productive அந்த மாதிரி talks தான். When we get into that, we really get serious about those talks. So mostly about our life,
நம்மளோட வியூஸ் என்ன, ரெண்டு பேரோட இண்டிவிஜுவல் வியூஸ் என்ன, வாட் ஆர் ஆல் லைக் ஆர் கோல்ஸ். வி மோஸ்ட்லி லைக் ஸ்பெண்ட் டாக்கிங் அபவுட் சச் திங்ஸ் அபவுட் ஃபேமிலி. தென் ஃபேமிலி வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் அபவுட் லைக் ஃபேமிலி. சொல்லு. ஆக்சுவலி கரெக்டு தான். அவள் 2 ஆன்சர் நான் எழுதினேன், 2த்துல ஒன்று. நான் வந்து அந்த எழுதினதும் நான் வந்து மனசில் வச்சிருந்தேன், பட் அதை வந்து ரிவீல் இல்லை, ஜஸ்ட் நார்மல் பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாபிக் தான். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாமே தான் சொல்ல முடியும். எஸ், பட் கரெக்ட். I lost 1 point. She like scored almost all 7. I'm 6, I think, right? ஆமாம். Yes. இல்லை, நானும் நான் அவுட். தனுஷ். Oh yeah. So equal. பாரு, ஐயோ. 6. ஆமாம். ஓகே, how was the game actually? Actually it was fun. ஆமாம். இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நாங்கள் வரோம். லைவ்ல நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஒரு இந்த வீடியோ கமெண்ட் or you suggest us what more you want வீடியோஸ் from போடுங்க. நான் வளர்றேன். வெயிட், நான் சொல்ல வேண்டியது. லெட் மீ புட் இட் ப்ராப்பர்லி. என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அது இன்னொரு Q&A வீடியோ நாங்கள் போடுறோம். அண்ட் என்னென்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் பண்ணிடுவோம். எஸ், அவ சொன்ன மாதிரி பண்ணிடுறோம். இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜானு ஸ்டாப். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய BFF சேலஞ்ச் வாட் எவர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன். ஸோ until then, signing off from Rinku, Janu. bye Bye. guys.